अच्छा पिले, तुमे माने सबुठारु खुशी हुआ सांगसाथी मानक सहित खेल खेलिला बेले। आहुरी भी जानिच जे भल खेल खेलिले विभिन्न प्रकारर प्रतियोगितारे भाग नेले तुमे माने निज पाई आ निज देश पाई सुनाम आनी पारिबो। ए खेल प्रतियोगिता खाली तुम मानक भितरे नुहे, देश देश भितरे भी हेउची। जानुथिबो क्रिकेट खेल को बहुत भल भाबरे। तेबे पिला माने एमिति गोटिए विश्व क्रीड़ा अछि जहाको 4 वर्ष रे थरे आयोजन करा जाए। आ प्रत्येक खेलाड़ी एहारी भितरे निजको प्रस्तुत करुथांती ए खेलरे सामिल करिबा पाई कि। किछि जानि पारिले पिले, मु तुमको विश्व क्रीड़ा ओलंपिक कथा कहूची। ओलंपिक क्रीड़ा विषय रे तुमे माने किछि जानिच आ सुनिच भी। आज आस आहुरी टिके विशेष भावरे जानिबा सुनिबा। मु भी ओलंपिक खेलिबी। तुमको कहउचंती धर्मराज प्रधान। पिला माने तुम मानकर पाठ पढ़ा सांगकु शरीर और मन को सुस्थ तथा सतेज रखिबा निमित्त क्रीडार आवश्यकता अत्यंत जरूरी अटे। क्रीड़ा मनिषर जीवनर बहु उपकार साधन करिथाए। बंचिबा पई संग्राम सकाशे मनिष मनरे एहा भरी देइथाए अनेक प्रेरणा। शरीर को करे सुस्थ सबल एवं मन को करे प्रफुल्लित। खेलुआड़ मनोवृत्ति नहीं जीवन युद्ध रे अग्रसर हेले जीवन होई उठे मधुमय। एहा द्वारा अलस प्रवृत्ति दूरीभूत होई कर्म प्रवृत्ति रे घटे जागरण। स्वाधीन तथा शृंखलित भावरे जीवन यापन निमित्त क्रीड़ा ही मनीष को सर्वाधिक प्रेरित करिथाए। सेथिपाई विश्व क्रीड़ार परंपरा बहु प्राचीन। क्रीड़ा को मुख्यतः 2 भाग रे विभक्त करा जाइथाए, यथा अंतर्द्वार क्रीड़ा बा इंडोर गेम्स एवं बहिर्द्वार क्रीड़ा बा आउटडोर गेम्स। उभय क्रीड़ा मनीषर हित साधन करिथाए। अंतर्द्वार क्रीड़ा रे जेपरि आमर मानसिक विकास होइथाए, ठीक सेहीपरि बहिर्द्वार क्रीड़ा रे शारीरिक विकास साधित होइथाए। क्रीड़ा सर्वदा प्रतियोगितार मनोभावर उद्रेक करुथिबारु एहा मनीषर उत्तरोत्तर उन्नति साधन करिथाए। तुमे माने विद्यालय रे विभिन्न प्रकार खेल खेलिथाओ। खो खो, कबाड़ी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस सांगकु विभिन्न प्रकार दौड़ प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिथाओ। पुणी केतेले चेस, कैरम, लुडो भली खेल खेली खूब मजा नहीं थाओ। जेतेबेले विद्यालय रे वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता हुए से समय रे विक्ट्री स्टैंड रे छिड़ा हुई पुरस्कृत हेले खूब खुशी लागे ना। तुमे जानिछ विश्वर सर्वबृहत क्रीड़ा प्रतियोगिता काहाकु कहंती, ताहा केबेठारु ओ केउठारु आरंभ होईची। सेही प्रतियोगितार नाम हेला ओलंपिक क्रीड़ा। एहा विषय शुणिले तुमे निश्चित भावरे मने मने चिंता करिवो, मु भी ओलंपिक खेलिबी। तेबे आस से विषय आमे आज आलोचना करिबा। विश्व रे ओलंपिक क्रीड़ा सबुठारु प्राचीन। ख्रीष्टपूर्व 776 रे एहार आरंभ होइतला ग्रीस देशर ओलंपिया नामक स्थान रे। अतीत रे एहा प्राचीन ग्रीक मानकर प्रधान जातीय उत्सव भावरे परिगणित हेउतला। ग्रीस रो 2टी मुख्य सहर एलिस और पिसा निकटवर्ती ओलंपिया सहर थिला एहार प्रथम आयोजन क्षेत्र। केही केही ओलंपियाड शब्दरू ओलंपिक शब्द सृष्टि होईची बोली मत व्यक्त करिथांती। ओलंपियाड रो ओडिया पारिभाषिक शब्दार्थ हेउची 4 वर्षर परिमाण। प्रति 4 वर्ष रे थरे एही क्रीड़ा अनुष्ठित हेउथवारु एहार नामकरण ओलंपिक्स होई थाई पारे बोली केही केही विश्वास करंती। कुहा जाय ग्रीसवासी सेमानक देवता जियस को सम्मानार्थे एही क्रीड़ा महोत्सव पालन करुतले। प्रथमे एहा एक पादचला प्रतियोगिता भावरे आरंभ होइतला। देवी हेरांक पूजनर अधिकारी हेबा सकाशे प्रथमे एथिरे केवल रमणी माने अंशग्रहण करुतले। परे परे द्वितीय द्रुत चाली प्रतियोगिता हेउतला, जेउथिरे उभय नारी और पुरुष अंशग्रहण करुतले। एही प्रतियोगिता रे जेउ माने विजयी हेउथिले सेमाने मंदिरर विभिन्न धर्मानुष्ठान मानकरे सक्रिय योगदान करुतले। परवर्ती काल रे एही परंपरा रे परिवर्तन आसिला और एथिरे प्रकृत क्रीड़ा क्षेत्र रे सफलता अर्जन करि पारिथिबा व्यक्ति विशेष ही अंशग्रहण कले। ग्रीस रोम साम्राज्यर अंतर्भुक्त हेबा पर्यंत एही क्रीड़ा निरवच्छिन्न भावरे प्राय 1100 वर्ष पाखापाखि चली आसितला। रोम सम्राट थियोडिसस I क्षमता दखल परे 394 ख्रीष्टाब्दे
ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଓଡିସସ୍ II ଗ୍ରୀସର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶିଥିଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସିସିଲି, ଏସିଆ, ଇଟାଲୀ, ଆଫ୍ରିକା ଆଦି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲମ୍ପିକ ଶ୍ୱେତ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଲରେଲ ପତ୍ରର ମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜେସସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥପାଠ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଏହି ପୁରାତନ ଅଲମ୍ପିକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ନୂତନ ଅଲମ୍ପିକ ପୁରୁଣା ଅଲମ୍ପିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ପରେ ପିଏରେ କ୍ୟୁବେର ନାମକ ଜଣେ ଫରାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟୁବେରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାରିସରେ 15ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୀକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଆଥେନ୍ସ ସହରର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ 1896 ମସିହାରେ ଆଧୁନିକ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1896 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 1916 ମସିହାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 1940 ଓ 1944 ମସିହାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ ଠାରେ 2008 ମସିହାରେ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ଯାହା 2020ରେ ହେବାର ଥିଲା ତାହା 2021ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମର୍ଥକ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଲମ୍ପିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଘ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀଡ଼ା କିପରି ହେବ ତାହା ତଦାରଖ କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଂଶାସିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ନିମନ୍ତେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜନ କମିଟି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟ ପରେ ଏହି କମିଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦିଆଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି 35ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଘ ଓ 205ଟି ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲାଉସାନେ ଠାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଅଲମ୍ପିକ ସନନ୍ଦ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 13,000 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, 35ଟି କ୍ରୀଡ଼ାର, 30ଟି ଶୃଙ୍ଖଳର, 400ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ପରିସର ଓ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 1921 ମସିହାରେ ଲିଓସାନେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଚାମୋନିକ୍ସ ଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 11 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପ୍ରତି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ
ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବିଂଶ ଓ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ବା ଯୁବ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିବାରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟାପାରୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। 1928 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିୟମିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଛି। କେବଳ ଗତ 2008 ବେଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚୀନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛି। ଭାରତ ଅଦ୍ୟାବଧି ସର୍ବମୋଟ 35ଟି ମେଡାଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ପାଇପାରିଛି। 1928ରୁ 1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 6 ଥର ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହକିର ଯାଦୁଗର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଚାଳନା ପାଇଁ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅଗଷ୍ଟ 29କୁ ଆମ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2000 ମସିହା ସିଡନୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ସୁଟିଂରେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋର, ଜେଭଲିନ୍ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ପାଇ ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 12ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 10ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଗତ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଅଟେ। ଯୁବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବା ୟୁଥ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମ ଭାରତର ପିସ୍ତଲ ସୁଟର ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମନୁ ଭାସ୍କର ଏବଂ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଜେରେମି ଲାନିରୁଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଆଗକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କୀ, ରଚିତା ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଦୌଡ଼ରେ, କେ ରବି କୁମାର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ, କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିଣି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଆକାଶରେ ଦୀପା ଗ୍ରେସ୍ ଇକ୍କା, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାରିସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପୁରୁଷ ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଅନ୍ୟତମ। ପୂର୍ବ ଅଲମ୍ପିକ ଚମ୍ପିଆନ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆମର ଖେଳ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ। କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ବାହାରି ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷସ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି 16 ଜଣିଆ ହକି ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ରୋହିଦାସ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଗର୍ବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାର ସଂକେତ ହେଉଛି 5 ଗୋଟି ବଳୟ ବା ରିଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଘବଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ।
ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପତାକାରେ ଏହି ଚିତ୍ର 5 ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବହନ କରି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଫୋକାଲ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟ୍। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ରୂପ ନିଏ ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖେଳରେ ସର୍ବଦା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳାଳିର ଲକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ, ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ତ ତୁମେମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲ। ଏବେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, ସେହିପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼। ଶୁଣିଲ ତ ପିଲାଏ, ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଲମ୍ପିକ୍ ବାବଦରେ ଅନେକ କଥା। ଏଥର ଖୁସିରେ କହିବ ନା, ମୁଁ ବି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବି। ଆସ ପିଲେ, ଏଥର ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା।